کشمیر عظمیٰ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان اظہر حسین. ناظرین، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہالن کے مڈل سکول کی جو بلڈنگ ہے وہ بالکل خستہ حالت کی شکار میں ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک کلاس ہے، شاید وہ 7th کلاس ہے، اور وہ رورل ڈیولپمنٹ کی طرف سے جو تیار شدہ جو پیسنجر شیڈ ہے اس میں وہ رن ہو رہا ہے. اس میں ترپال جو ہے سائڈ میں لگا کے، اور اس میں وہ استاد جو ہے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس ویڈیو کے حوالے سے اور اس پورے سکول کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے زونل ایجوکیشن آفیسر ڈی ایچ پورہ عطا محمد خان صاحب. خان صاحب، کشمیر عظمیٰ میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ بتا دیجئے کہ چونکہ ہماری کیمرہ ٹیم نے جو ہے عکاسی کی وہاں پہ ہالن میں آپ کا ایک مڈل سکول ہے، بالکل وہاں پہ جو ایک سکول ہے وہ پیسنجر شیڈ میں ابھی رن ہو رہا ہے، اور باقی جو کلاس ہے، باقی جو بلڈنگ ہے کافی خستہ حال کی شکار ہوئی. کیا وجہ ہے اور کیوں ابھی تک وہاں پہ جو ہے بچوں پہ دھیان نہیں دے رہا ہے اس بلڈنگ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اس دور دراز علاقے میں گئے، آپ نے وہاں سکول کی حالت دیکھی اور ہم سے اس کا ورژن لینے آئے کہ اس کا معاملہ کیا ہے. ایکچولی ہالن جو ہے یہ منزگام سے اوپر 2-3 کلومیٹر جنگلی علاقے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ فارسٹ ایریا ہے، تو وہاں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. پہلے یہ پرائمری سکول تھا وہاں پرانا، اس کے 2-3 کمرے بنے تھے، تو پھر اس کو اپ گریڈ کیا گیا. جب اپ گریڈیشن ہو رہی تھی ایس میں، تو اس کو اپ گریڈ کر کے مڈل اسکول بنا دیا گیا، اور ساتھ میں اس کے 1-2 اور پرائمری اسکول جو نزدیک میں تھے جن کی کوئی لینڈ نہیں تھی ان کو بھی اس کے ساتھ کلب کیا گیا. تو جب میں نے یہاں جوائن کیا تو میں نے اس اسکول کے بارے میں سنا کہ وہاں جگہ کی کمی ہے، تو میں کئی بار گیا وہاں میں نے دیکھا کہ ڈپلیٹڈ وہ پرانی بلڈنگ ہے، 3 کمرے ہیں اس میں، ایک ورنڈا ہے اور تھوڑی سی جگہ ہے، تو نئی بلڈنگ بنانے کے لیے کوئی موزون جگہ نہیں ملی. اچھا. بہت کوشش کی میں نے، کئی 5-6 بار وہاں گیا، وہاں پی آر آئی سے بات کی، وہاں کے انہیبیٹنٹس سے بات کی، کہیں کہیں زمین بھی دیکھی، سرکاری زمین بھی نہیں ہے وہاں زیادہ. آپ نے جو دیکھا ہوگا بہت کم قلیل زمین ہے ان کے پاس، بہت غریب بستی ہے، تو زمین بھی ہمیں مہیا نہیں ہو سکی. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹھایا ہم نے، لیکن کیا کریں وہاں اسٹیٹ لینڈ بھی نہیں ہے، تو اب جن کے پاس زمینیں بہت زمینیں کم ہیں ان کی، تو وہ ڈونیٹ بھی نہیں کر سکے. تو بہت کوششوں کے باوجود جب کچھ نہیں ہو سکا، تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ جو اس کی چھت ہے، چھت کے نیچے میں نے پلائی ووڈ سے 2-3 کمرے چھوٹے چھوٹے بنا لیے تاکہ چھوٹے بچے برسات کے موسم میں، برف باری میں وہاں پڑھ سکیں. تو ساتھ میں بہت کوششیں کرتے رہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں زمین نہیں مل سکی. ایک بار ایک جگہ پیچ ملا تھا زمین کا، تو جب میں انجینئرنگ ونگ وہاں لے کے اپنا AW اور وہ JE لے کے گیا، تو انہوں نے وہ کہا نان فیزیبل لینڈ ہے، کیونکہ وہ دھس رہی تھی، اس میں بلڈنگ بنانا موزون نہیں، ایروجن ہو رہا تھا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے کنارے ایک موڑ میں ہے وہ زمین، لیکن وہ دھس جاتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ موزون نہیں ہے، وہ ملنے والی تھی، وہ مل سکتی تھی، لیکن وہ بلڈنگ کے لیے موزون نہیں تھی. پھر بہت کوششوں کے باوجود جب ان کو کچھ نہیں ملا، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ پہاڑی جیسی ہے پیچھے، چھوٹی سی پہاڑی اور کنکر ہے اس میں، وہ مٹی والی پہاڑی نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس کا ایک پیچ خالی کر کے پلین کر کے اس میں 2-4 کمرے بنا لیں. تو میں نے اٹھایا PRI جو وہاں ہے پنچایت، ان کے ساتھ معاملہ اٹھایا، چونکہ زمین خریدنے کے لیے تو بہت لمبا پروسیس ہے، وہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا اس کو تھوڑا پلین کر کے پھر PRI سے کچھ پیسہ لے کے ان پنچایت والوں سے کروا کے تھوڑا زمین ہم نے ہموار کرا دی، اور اس کے بعد بھی لگا کہ زمین کافی نہیں ہے. پھر ہم نے رورل ڈیولپمنٹ ACD صاحب سے بات اٹھائی، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے بہت تعاون دیا، اس میں انہوں نے اس پہ کام لگایا. رورل ڈیولپمنٹ بلاک ACD BDO صاحب اور PRI کا اس میں بہت تعاون رہا، بہت پیسہ لگایا اس میں، اور وہ زمین کا بڑا پیچ ایک انہوں نے اس پہاڑی میں سے نکال کے دیا. تو بلڈنگ ہم نے سینکشن کروا لی. تو اسی سال ہم نے اس بلڈنگ پہ کام شروع کیا. وہ ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے، اللہ کے کرم سے ایک سٹوری اس کی تیار ہو گئی ہے، لینٹر تک پہنچ گئی، اب اس کی سلیب ڈالنی ہے، اس کے بعد دوسری سٹوری بھی بنے گی. تو بہت مشکلات کے بعد وہاں بلڈنگ قائم ہوگی انشاءاللہ، اور وہ سکول بھی بہت اچھا ہے. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ابھی اس بلڈنگ میں، جو آپ نے بلڈنگ بنائی کتنا اس میں ٹائم؟ تھوڑی دقتیں آ گئی، نہیں تو اس کی دوسری سٹوری بھی تیار ہو گئی ہوتی. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ہمارا جو سمگرہ کا وہ یہ تھا ورکس ڈویژن، اس کو بند کر دیا گیا، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا کہ اب ایک ہی ورکس ڈویژن رہیں گے، یہ RNB میں ضم کریں گے. ابھی وہ پورا نہیں ہوا کنورشن فرام SSA ٹو RNB، وہ کون کرے گا، تو اس لیے اس کا کام رک گیا.
नहीं तो वो खान साहब ये दूसरी कितने सालों से अभी ये रन हो रहा है, ये स्कूल जो है कितने सालों से अभी रन? ये बहुत सालों से वहाँ रन हो रहा था, पहले प्राइमरी स्कूल, फिर उसी को वहीं पे मिडिल स्कूल बनाया। इसमें मैक्सिमम जो है एसटी पॉपुलेशन के बच्चे ये पढ़ रहे हैं। 80% एसटी पॉपुलेशन है, 80%, क्योंकि वो पूरा इलाका एसटी है। क्या आप मानते हैं कि इन बच्चों के साथ इस्तेसाल हुआ है अभी तक? बहुत इस्तेसाल हुआ है, इस्तेसाल नहीं हुआ है, हाँ कमी रही है। मैं इसको इस्तेसाल नहीं कहूँगा कि किसी ने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो लैंड है। लैंड है, वो नहीं तो मिल लैंड पा नहीं मिल पाई वहाँ, और लोगों ने भी कॉपरेट नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, क्योंकि उनके वसाइल भी ज़्यादा नहीं रही। अभी है। जो बच्चे उनके पास हैं ज़मीन पैसेंजर शेड में पढ़ रहे हैं और बच्चे का जो मिड डे मील है वो रास्ते पे खा रहे हैं, मतलब स्कूल से बाहर बिल्कुल। कि वो सड़क के किनारे वो बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग जिसमें भी स्कूल चल रहा है, और वहाँ पास में ही एक पैसेंजर शेड भी है। तो चूंकि हाँ, चूंकि रास्ता भी वहाँ गाड़ी तो जाती नहीं थी, आपने देखा होगा रास्ता भी बहुत ख़राब था, तो टीचरों ने अपने लेवल पे उसको त्रिपाल लगा के उस पैसेंजर शेड का इस्तेमाल किया बारिशों में। अप्रिशिएबल है यहाँ पे टीचर्स की कि उन्होंने तालीम को नहीं रोका। एंड दे अप्रोचड मी, मैंने उनको कहा था कि मैं टेंट दे दूंगा आपको, अगर कहीं पैच मिलता है तो उस पर टेंट लगा दीजिए, 2 टेंट 3 टेंट चाहिए, क्योंकि उस स्कूल का रोल 170 है। अच्छा। 8 टीचर्स हैं मेरे वहाँ पे, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन जगह नहीं है। फिर मैंने उनको टेंट की ऑफर यहाँ से दे दी कि आप ले जाइए टेंट और लगाइए। अच्छा। फिर वहाँ उनको ज़मीन भी नहीं मिली, एक जगह थोड़ा पैच मिला सड़क के किनारे, आपने देखा होगा शायद, एक टेंट लेके गए वो, तो एक टेंट लगा दिया उन्होंने, उसमें भी एक 8th क्लास पढ़ा रहे थे वो। बदकिस्मती की बात ये है कि वहाँ भी कोई ज़मीन वाला था जो उनसे 450 रुपये टेंट लगाने का रेंट ले रहा था। अच्छा। क्योंकि वो गरीब बस्ती है, उनकी भी मैं नहीं कहूँगा कि उनके वसाइल बहुत कम है, उनके पास ज़मीनें भी नहीं है। आपने अभी तक जो हायर अथॉरिटीज़ से ये मसला उठाया जब से आपको कितने साल हो गए? अभी 2018 में आपने ज्वाइन किया। 5 साल हो गए मुझे यहाँ। 5 सालों में तो एक टेंट लगा दिया उन्होंने, उसमें भी एक 8th क्लास पढ़ा रहे थे वो। बदकिस्मती की बात ये है कि वहाँ भी कोई ज़मीन वाला था जो उनसे 450 रुपये टेंट लगाने का रेंट ले रहा था। अच्छा। क्योंकि वो गरीब बस्ती है, उनकी भी मैं नहीं कहूँगा कि उनके वसाइल बहुत कम है, उनके पास ज़मीनें भी नहीं है। आपने अभी तक जो हायर अथॉरिटीज़ से ये मसला उठाया जब से आपको कितने साल हो गए? अभी 2018 में आपने ज्वाइन किया। 5 साल हो गए मुझे यहाँ। 5 सालों में मैं 5 साल पूरा कोशिश करता रहा, लेकिन सिर्फ यही मसला था कि लैंड अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल हमने वो लैंड आइडेंटिफाई की, उसको प्लान कर दिया, इस साल बिल्डिंग पे काम लगाया। अगर ये थोड़ी बीच में वर्क्स की रुकावट नहीं आती तो मुझे लगता है आज वो दूसरी स्टोरी भी बन गई हो। तो खान साहब आप मानते हैं कि 170 जो एसटी पॉपुलेशन, जिसमें मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन के बच्चे हैं, इस्तेसाल हो रहा है उनके साथ? नहीं, इस्तेसाल मैं नहीं कहूँगा, इस्तेसाल वो होता है जो कोई जानबूझ के करे। उनके साथ ज्यादती हो रही है, मैं ज्यादती कहूँगा, इस्तेसाल अलग बात है, थोड़ी ज्यादती हो रही है। क्यों? कब तक जो है ये बिल्डिंग आपकी जो डबल स्टोरी बिल्डिंग है कब तक तैयार होगी? कब तक आपका जो ये समग्र वाला जो सिस्टम है वो कंप्लीट होगा? अगर वो मैं नहीं कह सकता, वो बड़ी लेवल की बात है, कब तक कंप्लीट होगा वो, अगर 2-3 4-5 दिन 10 दिन में भी कंप्लीट होगा तो हमको दूसरी स्टोरी बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लगेगा उसमें। अच्छा। मान के चले कि अगला सेशन जो होगा वो नई बिल्डिंग में स्टार्ट, ये तवक्का रखें हम? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगला सेशन क्या, मुझे लगता है इसी साल नवंबर-दिसंबर से पहले हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट करवा देंगे उसको, बशर्ते कि ये काम जल्दी शुरू हो जाए जो रुका हुआ है। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ऐसे इलाके में जाके ऐसे जो बर्निंग इशूज़ है उन पे हमसे बात की। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। शुक्रिया खान साहब। ये थे खान साहब जो ज़डियो डेजपुरा है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनके जो दफ्तरी तवालात है कुछ, अगर उसमें जो कोई बाधा ना आ जाए तो अगले साल यानी इस साल के अंतिम तक यानी दिसंबर तक जो है बिल्डिंग जो है तैयार होगी, और अगला सेशन जो होगा वो इंशाल्लाह जो है बच्चों के लिए बिल्डिंग तैयार रहेगी। और साथ ही साथ जो वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे रोड पे पढ़ा रहे हैं, चाहे पैसेंजर शेड में पढ़ा रहे हैं, वो भी जो है काबिल तारीफ़ है। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं हालन मंजगाम से अज़हर हुसैन। थैंक यू।